मनसा जम 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 जगत माता जगत जनहिता मा जोगिनी जोग माया डम डम डम्बरु कुटाकी नीलो ढाका हाका प्रभाका रम रम रक्त बया रुधिर मने माया पादुपे देवी आद्या शक्ति मा जगत जननी मो भाई मानकर चला पथरे कुसुम वृष्टि करबा संगे संगे तांको भविष्यत जीवन को उज्जवलमय करी तांको हृदय हरिभक्ति जागरण करबा संगे संगे भाई माने गार ना रखो जिलार ना रखो आम देशर ना रखो तथा विश्वर ना रखो समस्त को मो बाउती पणत को नहीं रखी दो बोला आनंदे कबा हरि बाबा टिके हरिबोल पकेबानी पकेबाना टिके हरिबोल पकेबाना हौ मो भाई मानक चला पथरे मा बाउती ठाकुरानी कुसुम वृष्टि करू सर्वे बोल आनंदे कबा आउ हुळहुळी कथा कहंती जे मु मा मानकु देखुनी नाई ना नाहंती ताकू समय नाई 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 आउ जो जने दी जने बुलुसुती से ताका सासु घर कथार्ता होछ तेणु मारे जदि किए कोठे अछ टिके हुळहुळी पकेई दियो हरिबोल थब हुळहुळी हबो मो मा पिठुटी उछुली पड़िबो सर्वे बोल आनंदे कबा हुळहुळी नाई नाई होय का कौन ना हुड़हुड़ी बंद ना हाँ ना ना जहाँ टाइल आज्ञा पीऊँ पार्टी सब बंद कर सब तो गोटाए मुंडे जीवा कथा हाँ तेणु हे महाप्रभु आमर कथा प्रसंग रही कौटी माँ कईके कहूँ आलो तू तो दासी पईली लोक तोर बुद्धि केते एठी मंथरा कहला आलो रानी एमिति दिने बामन बेश को देखी बली राजा पसंद कर नथला मो भौणी आलोचना करथले हरे जाइकी कोठ पाइकी कोठे जाइकी कोठे पाइला तेणु बली राजा जेतेले देखिला कला रे गोसाई तो येड़ी की पाद तो येड़ी की अरे कुआरे गोसाई आइलो कुआरे ना मोर 3 पाद भूमि दरकार बली कहला रे धन मागी थांतु रास्ता कड़े माने जमी हाथ को 2 लाख बेस गोसाई बिकी थांतु खाई थांतु येड़ी केड़ी की पाद कोन करी कोन नबु ना मोर हेती की दरकार तू सत्य करनु एतिकी कला भितरे शुक्राचार्य चिंता कले कला जदि राजी हो वही गुंड है रे बापा तेणु कला कौन ये जो गरु ढाल था बापा से कला ब्रेक करदेला तो पानी गड़बनी गोसाई हत्यार नना है कुश ये चिंता कले किए बामन कला तू व्यस्त होना महिला सफा करे मो पेचकस अच्छे पुआ ये पटे जिते कुशुकू पुरेले शुक्राचार्य कहला जोड़ा जाका क्षीर नेले अंध गोटाए पाट थाउ गोटाए पाट जाऊ बाबा गोटे आखि बंद करके जो आखिटी अनै थला से आखिटी कुश गला जे फुटी गला जार गोटाए आखि गला ताकू कहती कोना तेणु हे भाई माने हरि कथारे जो माने बाधा सृष्टि करंती कला शुक्राचार्य परि सर्वे अरे शुक्राचार्य परि सर्वे अरे होई जीवे कोना 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 उचारी आरे बाजी बोहे बाजी बोहे बाजी आपा जी हरि कथारे जो माने बाधा सृष्टि करंती आज्ञा शुक्राचार्य भले हो जाती कहीं हूँ हरि दरबार इठे गर्व नहीं इठी अहंकार नहीं आमे समस्ते प्रभु पाखरे आश्रित होइछि तेणु गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती कहारी बाबा प्रभु गाली सहे कहार गर्व सहेनी तेणु हे मोर विदग्ध श्रोता मंडली एठी जितेले सत्य सरिला प्रथम पादटी आज्ञा गला स्वर्ग द्वितीय पादटी गला मर्त्य
ଏଇଠି ବଳି କହିଲା କଣ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତମେ କିଏ ସେ କିଏ ତମର ଯଦି ତୃତୀୟ ପାଦ ଅଛି ଅଛି ମୋର ବି ଧନ ଅଛି ହଁ ନା ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରେ ହଁ ନା ତୃତୀୟ ପାଦ ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନାଭିରୁ ପାଦୁଟିଏ ବାହାର କଲେ ଏଇଠି ବଳି ରାଜା ଶିରପାତି ଦେଲା ହଁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ତୋର 3 ନମ୍ବର ପାଦ ହଁ ମୋର ବି ଧନ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଶିର ଉପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁର ପାଦ ହେଲା ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମା ହଁ ନା ସତ୍ୟ କରିଦେ ହଁ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଏଇଠି ବଳି କଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱଦେହରେ ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି ହଁ ମୁଁ ପାତାଳରେ ରାଜା ହେବି ହଁ ତୁ ମୋର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ରହିବୁ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ହଉ ଗଲା ବାପା ପାତାଳକୁ ହଁ ବଳି ହେଲା ରାଜା ଆହା, ହଁ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ଦ୍ୱାରପାଳ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଛି ମାସେ ଗଲା ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୋଜିଲେ ହଁ କିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ମୋ ବୁଢା କୁଆ ଗଲା ହଁ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ହଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ କିଏ ଆରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ହଁ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁଅ ହଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଗୁର ବାଡ଼ିଆ ପଦ ହଁ କେମିତି ମାଡ଼ ହବ ଦେଖେ। ଦେଖେ ହଁ କଲା ଏ କାଳେ ବାରି ବାରେ ସୁଭିଲା ଏ କାଳେ ପଞ୍ଚି সোন মধুর বিপঞ্চি সোন মধুর বাবা বিপঞ্চি সোন মধুর বিপঞ্চি সোন মধুর গাইলা ବ୍ରେକ ବ୍ରେକ ଇଏ ହଉଛି ମୁଗୁର ବାଡ଼ିଆ ପଦ ପଦ ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ବାହାରିଲ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ ସାରେ ପୁଅ ଆଉ ଆସିବୁନି କାଲି ଧନ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଆ ହଁ ଆଉ ଛାନ୍ଦ ନାହିଁ ହଁ କି ଚୌପଦୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଧଇଲନି ହଁ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳ କରିକି ହଁ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାଚ କରିକି ତ 7-8 ହଜାର ନେଇକି ପଳଉଛ ଆଉ ହଁ ହଉ 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 ତେଣୁ ପୁଅରେ ହଁ ଆସିବ ସମୟ ହଁ ଆରେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଭରିକ ସୁନା ଥିଲା ହଁ ହେଇ ସୁନା ଅଛି 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 62,000 ହେଲାଣି ନା ହଁ ଆଉ ସୁନାଟା ସୁନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯେତେ ବୁଲିକି ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆମ ପଇସା ନେଲେ ହଁ ତମେ ଖୁବ 15 ଦିନ ନା ହଁ ନାଇଁ କି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘର ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ହେଇଗଲା ଯୁଗ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଢେଡି ନାଚ ଚଲେଇଛ ହଁ ଗଲା ଲୀଳା ଲାଗିଛି ରେ ଲୀଳା ଚଳ ରେ ଲୀଳା ଲାଗିଛି ରେ ଲୀଳା ଚଳ ରେ ଲୀଳା ଲାଗିଛି ରେ ଲୀଳା ଚଳ ରେ କୁହ ହଁ ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ କଣ କମ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଦେଖିବୁ କଣ ହଁ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଣ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ହଁ ଗର୍ଦ୍ଧନ ଫାଟିଯିବ ରେ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ପିଲାଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବ ହଁ ଆଉ ନନା ଝିଅ ପିଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ ଅଛି ନା ହେଲେ କଣ କରିବା ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସିରେ 7-8 ଧରଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ଆଡୁ 2,500 ଘୁଷୁରୁଛନ୍ତି କଣ ଏତେ କହୁଛ ମୋ ସାରେ ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତମର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶୋଚନୀୟ ହେଇକି କାହିଁକି ଏ ବା ଗାଁ ଗାଁ କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଚାଲିଛି ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ ତେଲ ପକେଇବ କିଏ ସବୁ ତମରି ଆଡୁ ତେଲ ଯିବ ସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାପା ଅପେକ୍ଷା କର ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଛି
ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଯୋଡାଏ ଲେଖା ବ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ହେଇ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଅବସ୍ଥା ବାପା ଯାହା ହଉଛି ପରିଶେଷରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯୋଉ ପିଲାଟି ମା ପେଟରେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସିଏ ବି ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଏଇତେ ପୁଅ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଏ ଗୋଟିକ ପ୍ରଭୁ କଥା ଆଉ ସବୁ ମିଛ ମିଛ ଯଦି ସବୁ ମିଛ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କୋଉଟା ଯାବତ ଜନ୍ମ ତାବତ ମରଣ ତାବତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ଇତି ସଂସାରେ ସ୍ଫୁଟ ଦୋଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନବ ତବ ସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ନବା କଣ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କଲା ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ ବଣିଆ ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ ବଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଳେଇ ଦିନିଆ ଧର୍ମ ନାମେ ପୋତ ବଢି ଛତିବି ଧର୍ମ ଆଇଲେ ବଢି ଯାଉଥିବି ହାରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି ହାରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି ପରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ ଧନ ଧନ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ନା ପାତାଳପୁରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନେଇକି ନାରଦ ବଳିରାଜା ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲା ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆସିଥିଲା ମୋ ମା ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ରାକ୍ଷସ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପା ମା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହିଁ ଆଉ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପାରିବେନି ଜଣେ ହେଲା ବାପା ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ମା ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ହେଲା ମାଧ୍ୟମ ମା କହେ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଆଉ ଗଛରେ କଢ ରହୁନି ନାଇଁ ସାରେ ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଫୁଲ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବାପା ହଉଛି କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ହେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି ଯଦି ବୁଢୀ ମାଗିଦବ ଚାହା ଟିକେ ଦିଏ ଶାଶୁ ବୁଢୀ କୋଟା କାହିଁକି ମରୁନି ମୁଁ ଦିଅ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଚାହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବାପା ଘର ଦ୍ୱାର ତେଣୁ ମାରେ ସିଏ ହଉଛି ଫଟୋ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ନ ପାରୁ ଦେଇ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଏ ଛାର ଦେହକୁ ସଜାଉ ନାନା ରତନ ପରି ସୁନ୍ଦର କାଠିକି ସଂସାର ତାରେ ଘରେ କିପରି ଘରେ କିପରି ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରନା ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ମୋ ଭଳିଆ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି ବାପା ଏ ପବନ ଟିକିକ ଗଲା ପରେ ମତେ ଆଉ କିଏ ଗଣେଶ କହିବେ ଆରେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କଣ ମନବୋଧ ଚୌତିଶା କହିଲା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୁ କିଏ ବୋଲିବେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ କାହିଁକି 8 ଖଣ୍ଡ କହିଲେନି ନାଇଁ ସାର୍ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଯିବି ବାପା 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେଲେ ଦଉଡ଼ି କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ଦଉଡ଼ି ହଉଛି 9ଟା ମାଲ କେତେ ଜଣ 6 ଆଜ୍ଞା 7 ମାଲ 7 ଜଣ ହେଲେଣି ସାରେ ଓହୋ ମାଲ 5 लो ବାପା ଆଜିକାଲି 7 ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯିଏ ମରି ଯାଉଛି ତାର ଲାଭ ହଉଛି ତା ବାପା ମରିଯିବ
ହଁ ସିଏ ଗାଁ ଯାକୁ କାର୍ଡ ଲଗେଇଦବ। ହଁ ଆଉ ଯିଏ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ମାଗଣା ଯିବ? ନାଇଁ ସେ 500 ନେଇକି ଦବ। ଦବ ନା 500 ନେଇକି ଗଲା ସେ 200 ଟଙ୍କାର ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା କରିଥବ ଆଉ ତାର 300 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବନି ହଁ ବାପା। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହଁ ନାଁଟି ହେଲା ଦଲକ। ଦଲକ ହାତୀ କୁଦି ଦେଲା। ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯୋଉ ବୁଢାକୁ ହାତୀ କୁଦିଲା ହଁ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉ। ଦିଆଯାଉ। ତା ପୁଅ କହିଲା କି ଭାଗ୍ୟ କିରେ ମୋର, ହେ ମୋ ବାପାକୁ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଗଲା। ଗଲା ତା ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢା କହିଲା ହଁ କହିଲା ତାକୁ ଯେତିକି ମୋତେ ସେତିକି, ହଁ ମୁଁ ବାରିଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମୋତେ ହାତୀ କୁଦିଲେ କଣ ତୋତେ 5 ମିଳିବନି? ମିଳିବନି। ପୁଅ କହିଲା ଭଲ କଥା ବାପା, ହଁ ତେମେ ଯାମ। ହଁ ବୋପା ଢାଳ ନେଇକି ଗଲା ବାରିପଟକୁ। ହଁ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 10 ହେଲା ହଁ ପୁଅ କହିଲା କୁଦି ଦେଇକି ଯିବଣି, କୁଦି ଦେଇକି ଯିବଣି। ଯାଉଛି ଦେଖିବି। ହଁ ଇଆଡୁ ଗଲା ଆସିକି ସିଆଡୁ ବୋପା ଆଉଛି। ଆଉଛି କହିଲା ବାପା କୁଦିନି କୁଦିନି ନା ହାତୀ ବଣିଆ ଟାଙ୍ଗି ପଟକୁ ଉଠି ଆଇଛି ଉଠି ଆଇସି ସେପଟ। ନା କଣ କେମିତି କରିବା ହଁ ନା ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ହଁ ସକାଳ 6 କରିବି ହଁ ଦେଖିବା କେମିତି ହାତୀ କୁଦିବନି। ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜାଡ କାକର ପଡୁଛି ହେଲା। ବୁଢା ମରିନି କି ବଞ୍ଚିନି ପୁଅ ଗଲା ବେଳକୁ ହଁ ଲୋକ ନିନ୍ଦାରୁ ପାରି ପାଇବ ବୋଲି ହଁ ବୋପାକୁ ନେଇକି ଗଲା ସମ। ହଁ ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ସଇଲା ହଁ ବୁଢା ହେଇଠଉ ପୁରୀ ଗଲା। ଏ ଆରେ ପୁରୀ ଗଲା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା। ହଁ ୟାର ଯୋଗ ଅଛି ବୋପା ମଲେ 5 ପାଇବ, ହଁ ୟାର 5 ଗଲେ ବୋପା ମରିବ। ମରିବ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯୋଗ ଅଛି ହେଲା ବାପା ସେଇଟା ଭୋଗ ହବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାରେ ହଁ ଏଇଠିକିନା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ଭଳି ହଁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନରେ ହଁ ଏଇଠି ମନ୍ଥରା କହୁଛି କହିକେଇଲ ହଁ ଯଦି ତୋ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ବର ଯୋଡାକ ଜାତି ଥିଲେ ରାଜା ହଁ ସେଇ ବର ଯୋଡାକ ମାଗେ। ହଁ ନା କଣ ସେଇ ବର ମାଗିବି? କଣ ଏଇଠି ମନ୍ଥରା ବତେଇ ଦେଲା। କଣ ନା 1 ନମ୍ବର ହେଲା ବର ହେଲା 14 ବର୍ଷ ବ୍ରତ ଅଯୋଧ୍ୟାନରେ ଭରତ 14 ବର୍ଷ ରାଜା ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯୁଗ ହେଲା ଦ୍ୱାପର। ହଁ ମା ହଉଛି କୁନ୍ତୀ। ହଁ 5ଟା ଯାକ ପୁଅକୁ ଧରି ହଁ ଯାଉଛି ନଦୀ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ପଡିଛି। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡିଲା କିଏ? କୁମ୍ଭୀରୁଟା ହଁ କହିଲା ମା ମା ଏ ଯୋଉ 5ଟା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏ 5ଟାରୁ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି। ହଁ ପୁଅରେ ଏଇ ସମୟରେ ହଁ କୁନ୍ତୀ କହିଲା ଏ ଗୋଟିକ ମୋ ବଡ ପୁଅ ହଁ ଆକୁ ଦେବିନି। ଦେବିନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରେ ତ ଭୀମ ନାଁ ଧରିବା କଥା ହଁ ଆଉ ଭୀମ ନାଁ କହିଲାନି। ହଁ କହିଲା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେବିନି, ନାଇଁ ନକୁଳକୁ ଦେବିନି, ନାଇଁ ସହଦେବକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ ଭୀମ କହିଲା ରେ କଣ 1 ପରେ ତ 2 ହବା କଥା ହଁ ଆଉ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ କିରେ? ହଁ ଏଇ ଭାବନା କରି ହଁ ପୁଅ ହଁ ପଚାରି ଦେଲା କିଏ ସେ? ଏ ଭୀମ ପଚାରିଲା କୁନ୍ତୀ ହଁ କହିଲା ମାଲୋ ଓ ଆଉ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦବ? ହଁ ନା ନାଇଁ ମ କଣ ନାଇଁ ମ କଣ? ହଁ ଆରେ ବଡ ପୁଅଟି ବୋପାର, ହଁ ସାନ ପୁଅଟି ମାର, ହଁ ଆମ ମଝିଆଙ୍କର ଖାତା ଖତିଆନ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଏଇ ଗାଁ ନାଁଟି ହଉଛି ମଝିଆ ଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପୁଅରେ ଏଇଠିକିନା କୁନ୍ତୀ କହିଲା ରେ ଭୀମ ଆରେ ଭୀମ ବଳ କୁନ୍ତୀ କି ଜଣା ନା ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କଣ ହବ ମଝିଆଟିଆନ କାର ନୁହଁ। ବାପା ଯୋଉ ପୂଜାକ ରଖିଥବ
କେତେବେଳେ ବଡ ପୁଅକୁ ଦେଇଥବ କେହି ଜାଣିବେନି ନାଇଁ ମା ଯୋଉ ପୂଜାକ ରଖିଥବ ସାନକୁ ବଢେଇ ଦବ ହଁ। ଏ ମଝିଆ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ ତେଣୁ ହେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ କୈକେୟୀ ଜାଣିଛି ହଁ ମୋ ରାମ ନ ବସିଲେ ଭରତ ବସିବନି ନା ଯଦି ଭରତ ନ ବସିବ ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା କରି ହଁ ଏଇଠି କିନା କହିଦେଲା କେତେବେଳେ ବାପାରେ ମନ୍ଥରା ହଁ ବସିଛି କିଏ ସେ ନା କୈକେୟୀ କୈକେୟୀ ତେଣୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲା ଦଶରଥର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହଁ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୁସି କଲା ହଁ ଏଇଠି କୈକେୟୀ କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବରରା ଥିଲା ମୁଁ ମାଗିବି ହଁ ନା ନାରୀ ତ ହଁ ପୁଅ ରାଜା ହବ ସୁନା ରୂପା ପଛକେ ମାଗିବ ଆଉ ହଁ ଏଇ ଭାବନା କରି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଠି ମାଗିଦେଲା କୈକେୟୀ ହଁ କହିଲା ପ୍ରଥମ ବର ହଁ କହିଲା 14 ବର୍ଷ ଭ୍ରତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ 14 ବର୍ଷ ରାମ ଜୀବ ବନବାସ ରେ ତୋତେ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି ହେଲା ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ସହିଛି ହଁ ନା ମା ତାହେଲେ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ନା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ହଁ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମା ଡାକିବ ହଉ ତମେ ଯାଇକି ରାଜା ହବ ରାଜା ହବ ଏଇ ସମୟରେ ଭରତ ଶୁଣୁଥିଲା ହଁ କହିଲା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ହେଇଛି ହେଇଛି ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଆମ ପ୍ରତି ହଁ ମୁଁ ମୋ ମା କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁନି ହଁ ଭାଇମାନେ ହଁ ହଜିଲେ ପଇସା ଅରଜି ପାରିବ ହଁ ନ ମିଳିବେ ପିତା ମାତା ମାତା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସମପରା ଦୁଇ ହଁ ସେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତା ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ କାମନାକୁ କରି ହଁ କେତେ କରେ ବ୍ରତ ଓଷା ହଁ ଅମୃତ ଝରଣା ନିରିଆ ମାକୁ ଏ କର ନାହିଁ ଲୋକ ହସା ସା କହିଲା, ମା ପରି ଧନ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନା ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଏ ମାଥାରେ ଭରି ଦେଇଛି ମମତା ମାଥାରେ ଭରି ମମତା ରେ ଯତନରେ ବିହି ହେ ଏଇ ଭାବନା କରି ହଁ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଆସିକି ଭରତ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି ହଁ ଏଇଠି କୈକେୟୀ କହିଛି ରାମରେ ହେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ହଁ ଯୋଉ ଅମୃତ ବଳା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଓ ପ୍ରାଣଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ହେ ଆଜି ମୋ ଧନ ମତେ ମା ଡାକି ଦେଇଛି ହଁ ଆଉ ୟାଠୁ ବଳିକି ଅମୃତ ବଳା କଥା କଣ ଅଛି ହଁ ଏତିକି କହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦେଇଛି ମା କୈକେୟୀ ହେଲା ଯା ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପାଳନ କର ଯୋଡ଼ିଏ ମା ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରିଲା ପରେ ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଦେଲେ ହଁ କହିଲେ ଧନ ହଁ ଯୋଡ଼ିଏ ମା ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ହଁ ନା ଦେଖେ ଆଗକୁ ଆଉ କଣ ହଉଛି କଣ ତେଣୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରଘୁନାଥ ହଁ ଆଲୋ କରନ୍ତି ଗମନ କରନ୍ତି ଗମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଘୁନାଥ କରନ୍ତି ଗମନ କରନ୍ତି ଗମନ ଆହାର ସକ ସୁଧିବ ବସି ଆର ସକ ସୁଧିବ ବସି ଆହା ସୁବୁଧି ସୁଜନ ସୁବୁଧି ସୁଜନ ସୁବୁଧି ସୁଜନ ଆହା ସୁବୁଧି ସୁଜନ ସୁବୁଧି ସୁଜନ ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେ ମୋ ରାମ ଧୀରେ 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 ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଡାକିଲା ହଁ କହିଲା ରହିଯା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯାଇକି ହବୁ ରାଜା ରାଜା ରାମ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ଗଲା ହଁ କୈକେୟୀ ମା ଗଲା ହଁ ଆରେ ଏ ମାଟା କିଏ ଏ ବାପା ରାମ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଚାହିଁଦେଲେ ହଁ
ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମା ସୁମିତ୍ରା ସୁମିତ୍ରା କହିଲା ରାମରେ ଆମରେ ମୋ ପୁଅ କଣ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଢିଲା କରିଛି ନା ନା ନାଇଁ ତ ମା ହଁ ନା ତୁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଢିଲା କଲୁ ହଁ ନା କଣ ଢିଲା କଲି ମା କଣ ନା ଏଇଠି ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ କଣ ପୁଅରେ ହଁ ଇଏ ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହଁ ରାମ ନାଟକର ଅଭାବ ନାହିଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ସାରେ ଅତି କମରେ 5-10 ଲେଖା ରାମ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପାର୍ଟି ଦରକାର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଏମିତି ନୟାଗଡ଼ ପଟୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ନେଇଗଲି ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ହେଲା ସାରେ ବାବା ହଁ ଇଏ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଉ ବହି ଭଲ ହଉ ନା ହେଇଟା ତ ଏକ ନମ୍ବର ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ତ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ହେଲା ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମ କଲେ ସେ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଭାବନା କରି ହଁ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ହନୁମାନ ହନୁମାନ ପୁଅ, ହଁ ଇଏ ଯୋଉ ହନୁମାନ ପାଠ ଯିଏ କରୁଛି ହଁ ସିଏ କଳା ପଥରଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ୍କା ଫଟି ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଧନ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପିଇ ଦେଇଛି ହଉ ତାକୁ ତ ନିଶା ହେଇଛି ହଁ ସିନା ବହି ସଇଲେ ସିଏ ଉଡ଼ିବ ହଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନନା ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହଁ ଇଏ ସଇଲା ରାମ ନାଟକ ହଁ ଏଇ ହନୁମାନର ପାଳି ପଇଲା କହିଲା ଇଏ ତ ନିଶାରେ ଝୁଙ୍କିକି ଅଛି ହଉ ଯେତେବେଳେ ବାଜା ବାଲାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା ବାଜା ଆହା କଲା ବନ୍ଦ ଇଏ ରଘୁନାଥ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ଇଏ ରଘୁନାଥ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ତବ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ତବ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ করে নিবেদন হে করে করে নিবেদন করে নিবেদন করে নিবেদন এ পুଅ আরে আজকা ফটি নিশাকু হ্যাঁ এ নিশা হনু উঠিলা হ্যাঁ পুଅ হ্যাঁ নিশারে সিনা গছ চড়িগলা বাপা ହେଲା ଆଉ ଦଉଡ଼ି ପାଉନି ନା ଦଉଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ଏ ଆରେ ଚଢିଛି ତ ପୁଣି ଦଉଡ଼ିରେ ଖୋଜ ପକେଇବ ନା ହଁ ଦଉଡ଼ି ଅଛି ଠାକରେ ଖୋଜ ପକେଇଲା ଠାକୁ ହଁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନାଇଁ ପଇଲା ତଳେ ଯେ ଯୋଡ଼ ଯାକ ଆଉ ଫରିଆ ନାହିଁ ହଁ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ଯେତେ ରାମ ନାଟକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିହ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ନା ଆପଣା କର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆରେ ବ୍ୟାଧି ଯେ ଶୁନେ କଳେ ମରେ ବ୍ୟାଧି ଯେ ଶୁନେ କଳେ ଆରେ ବ୍ୟାଧି ଯେ ଶୁନେ କଳେ ପରେ ପଇଲା ତଳେ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଗୋଡ଼ ଗଲା ହଁ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ। କାହିଁକି ତୁ ରାମ ନାଟକ କରିବାକୁ ଯିବୁ ମଦ ପିଇକି ଯିବୁ ନା ତୋତେ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ହଁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଁ ନମ୍ବର ହେଲା 2 ଓଏ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପେଟିଙ୍ଗ ପାଟଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିଲେଣି ହଁ ସୀତା ନାହିଁ ହଁ ଆରେ ସୀତା କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସିଏ ତାବେଲା ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଛଅରେ ହର୍ଷକୁ ଛୁ ହଁ ପୁଅ ହଁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆଣିଛୁ ଡାକିକି ତୁ ସୀତା ହ ହଁ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ସୀତା ହେବି ହଁ ନା ଯଦି ସୀତା ନ ହବ 25,000 ଦିଅ ଦିଅ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମାଷ୍ଟରିଆ ଲୋକ ବୋଲି 25,000 ସିନା ଜୋରିମନା ଦେଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସୀତା ହେଇଯାଆନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କଣ ପାଠ କରିବି କହିଲ ହଁ। ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ ପଟୁ ଯଦି ରାମ ନାଟକ ନବ ହଁ ଗୋଡେଇକି ଜଗିଥବ ହଁ ସେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ କି ହଁ। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କେମିତି ଥେବେ ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ। ତେଣୁ ରାମ ନାଟକରେ ହଁ ବାପା ଯୋଉଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯିବ ହେଟେ ବାପା ଆମେ ନିଶା ଖାଇକି ଯିବା ନାଇଁ ରଖିବ କାହାକୁ ହଁ ଇଏ ଆଜିକାଲି ଗୋଟାଏ ହେଇଗଲାଣି ନାଚ ପାଟି କଥା ହଁ ତେଣୁ ହେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କଣ? କହିଲା ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭକତି ଭଗବତୀ ଜାଣେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବତୀ ଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବତୀ ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା କରି ହଁ। ସେଦିନ ସୁମି
ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ହଁ। କବି ହେଲେ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଁ। ବହି ହେଲା ବୈଦେଶ ବିଳାସ ହଁ। ତମ ନୟାଗଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ ପଡିବ ପଡ଼ିବ ଏ ପୁଅ ପକ ତମ ନୟାଗଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖରେ ପକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଷି ହେଇକି ତମର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲାଣି ହେ ସାରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆହା କଲା ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରେ ଆ ଆରେ ଧନ ସେବି ଥିବୁ ଓହୋ ଏ ପୁଅ ହଁ। କଲା ଶ୍ରୀରାମ ମାନ